Okay, so we will consider an example for basic proportionality theorem. So here is the first example for basic proportionality theorem. In this question we have given triangle ABC where DE is parallel to BC and value of DB is given, that is 5.4 centimeter. Value of AD is also given, which is 1.8 centimeter. Value of EC is given 7.2 centimeter, and we have to find the value of AE. We have to find the value of AE. ठीक आहे, या प्रश्नामध्ये तुम्हाला एक ट्रायंगल दिलाय ABC. त्या ट्रायंगल मध्ये सांगितलंय DE इज पॅरलल टू BC. DE इज पॅरलल टू BC. त्यानंतर तुम्हाला AD ची व्हॅल्यू दिली आहे 1.8 सेंटीमीटर, DB ची व्हॅल्यू दिली आहे 5.4 सेंटीमीटर, EC ची व्हॅल्यू दिली आहे 7.2 सेंटीमीटर. AE ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे. ठीक आहे, so what can we do in this case? So basically first statement is DE is parallel to BC, so we can apply here the basic proportionality theorem. So what is the expression for basic proportionality theorem according to this triangle? According to this triangle, so what will be its expression? So expression for basic proportionality theorem will be AD by DB. AD by DB is equals to AE by EC. AE by EC. कळलं तुम्हाला कसं आलं कळलं? Because the theorem basic proportionality theorem says that if the line parallel to one of the sides of the triangle intersects the other two sides at two distinct points, then this line divides other two sides at equal ratios or equal proportion. So according to this theorem, this is the expression. कळलं तुम्हाला हे एक्सप्रेशन कुठून आलं? आपण आता जस्ट बघितलं, थेरम प्रूफ केला होता, त्याच्यात हाच एक्सप्रेशन होता असंच AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC. कळलं इथपर्यंत? ठीक आहे. पुढं तुम्हाला कशाची व्हॅल्यू दिली? AD ची दिली आहे, DB ची दिली आहे, EC ची दिली आहे. ठीक आहे, सो सबस्टिट्यूट द गिवन व्हॅल्यू इन दिस एक्सप्रेशन. सबस्टिट्यूट द गिवन व्हॅल्यू इन दिस एक्सप्रेशन. आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट, ही एक्सप्रेशन लिहिल्यानंतर तुम्हाला इथे लिहायला लागेल प्रोपोर्शनॅलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. हा रिझन लिहिणं खूप गरजेचं आहे कारण की ह्याला महत्त्व आहे. दिस स्टेटमेंट हॅज एन इम्पॉर्टन्स. यू नीड टू राइट दिस स्टेटमेंट while solving the question. ठीक आहे, सो we will substitute the values of AD, DB and EC to find the value of AE. So value of AD is 1.8 upon value of DB is 5.4 is equals to, we have to find the value of AE, so AE will remain as it is, and value of EC is 7.2 centimeter. ठीक है, so to find the value of AE we need to multiply this 7.2 to the left side, which is called as cross multiplication. So what will be the expression? 1.8 upon 5.4 into 7.2 is equals to AE is equals to AE. Now we can simplify this. आपण हे सिम्प्लिफाय करू आता. ठीक आहे, हे 18 1 जा 18, 18 3 जा 24. ठीक आहे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0.34 जा 12. So in this case AE will be equal to 2.4 centimeter. Understood? कळलं तुम्हाला? काहीही अवघड नव्हतं. सिम्पली वी हॅव टू राईट द बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरमचा एक्सप्रेशन लिहायचं आहे, त्यात सगळे व्हॅल्यू टाकायचे आणि जी व्हॅल्यू नाही ती काढायची. कळलं? नाव विल सी एन अनदर एक्झाम्पल फॉर बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. अजून एक दोन एक्झाम्पल घेऊ, त्याच्यात आपण दुसरं एक्झाम्पल बघू. ओके, so we will consider the second type of example in basic proportionality theorem. So now you know what is basic proportionality theorem. So there is an converse of basic proportionality theorem. There is an converse of basic proportionality theorem. Basically converse is उलटा असतो converse. कशाचा? basic proportionality theoremचा. Basic proportionality theorem says that if a line parallel to one side of a triangle intersects the other two sides of the triangle at two distinct points, then that point divides the side into equal proportion or same proportion. Now the converse of this basic proportionality theorem says that if a line divides the other two sides in equal proportion, that line is parallel to the third side of a triangle. कळलं? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम काय म्हणतो? जर एखादी लाईन दोन साइडला इंटरसेक्ट करत असेल दोन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स वरती, तर
ते जे पॉईंट्स आहेत जर ते पॉईंट्स डिवाइड करत असतील इक्वल रेशिओमध्ये त्या साईडला दोन्ही, देन तो लाईन जो आहे तो तिसऱ्या साईडला पॅरलल आहे. ती जी लाईन आहे ती तिसऱ्या साईडला पॅरलल आहे. कधी पॅरलल आहे? जेव्हा दोन पॉईंट्स त्या साईडला इक्वल रेशिओमध्ये डिवाइड करतील. ठीक आहे. सो इन दिस केस वी हॅव टू अप्लाय द कॉन्व्हर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम. सो लेट्स सी हाऊ वी कॅन अप्लाय द कॉन्व्हर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम. So in this case we have given that in triangle PQR, in triangle PQR, PM is given 15, PQ is given 25, PR is given 20 and NR is given 8. Okay, we have given the four values and you have to prove that line NM is parallel to PQ. So simply you have to apply the converse of basic proportionality theorem. But how can we apply the converse of basic proportionality theorem? I will explain you. First of all, we have to write the expression for the basic proportionality theorem, which is Pn by Nr is equals to Pm upon Mq. Okay, Pn upon Nr is equals to Pm upon Mq. So in converse of basic proportionality theorem, if this is equals to this, if this is equals to this, then the line NM will be parallel to line RQ. समजलं तुम्हाला काय म्हणते कॉन्व्हर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम? काय म्हणताय, जर हा टर्म इज इक्वल्स टू हा टर्म आला, जर हा टर्म इज इक्वल्स टू हा टर्म आला, म्हणजे Pn बाय Nr इज इक्वल्स टू Pm बाय Nq आलं, जर दोन्हीची व्हॅल्यू सेम आली तर काय होणार आहे, NM इज पॅरलल टू RQ. NM हा RQ ला पॅरलल असेल. हा कॉन्व्हर्स आहे म्हणजे उलटा आहे बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरमचा. ठीक आहे. सो आपण आता व्हॅल्यूज टाकू. वी विल सबस्टिट्यूट दी व्हॅल्यूज ऑफ Pn, Nr, Pm आणि Mq सगळ्यांची व्हॅल्यू टाकू. तर आपल्याकडे सगळ्याची व्हॅल्यूज नाही आहेत. ठीक आहे. आपल्याकडे काय काय दिलंय, Pn दिलंय, Pm दिलंय. ठीक आहे. Pm ची व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे. ठीक आहे. Pm ची व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे. आपल्याकडे PQ दिलाय, PQ दिलाय. सो PQ आणि Pm दिलाय. आपल्याला काढायचं आहे MQ. ठीक आहे. ही व्हॅल्यू काढायची आपल्याला. ठीक आहे. त्यानंतर परत काय दिलंय, PR दिलाय आणि NR दिलाय. सो आपल्याला काढायचं आहे ही व्हॅल्यू. बरोबर. या दोन व्हॅल्यू नाही आहेत आपल्याकडं आणि या दोन व्हॅल्यू आहेत आपल्याकडं. तर कसं काढणार आहे, नाव सी लक्ष देऊन बघा. हा जो तुमचा PQ आहे, PQ काय असणार आहे, PQ इज इक्वल्स टू PM प्लस MQ. बरोबर. PQ is equals to PM plus MQ. So write this statement here, PQ is equals to PM plus MQ. Okay. So from this expression PQ has the value of 25. PQ ची value 25 आहे, PM ची value 15 आहे आणि MQ ची value काढायची आहे. ठीक आहे. So MQ will be equals to, हा प्लस 15 इकडे गेल्यावर मायनस होणार आहे. So 25 minus 15 which will be equals to 10. कळलं. MQ काय आलं तुम्हाला, 10. MQ ची व्हॅल्यू 10 आली. Now we have to find the value of Pn. So in this case PR is equals to Pn plus Nr. बरोबर आहे. PR जो आहे तुमचा तो Pn plus Nrच असणार आहे. इथे लिहून घेऊ आपण. We will write the expression PR is equals to Pn plus Nr. Okay. Now what is the value of PR? PR is given 20, whereas Pn we have to find and Nr is given as, किती आहे व्हॅल्यू NR ची, NR is 8. Okay. So Pn will be equals to this plus 8 will be goes on the left side, will become minus 8. So 20 minus 8. So Pn will be equals to 12. Pn ची व्हॅल्यू काय आली, 12 म्हणजेच 12 आली. ठीक आहे. आता तुमच्याकडे Pn आहे, MQ आहे आणि बाकीचे दोन व्हॅल्यू आहेत. तर या सगळे व्हॅल्यू या प्रश्नात या एक्सप्रेशन मध्ये टाका. बरं काय येणार आहे, Pn काय आहे तुमचा, Pn आलाय, हा Pn आहे 12 अपॉन NR आहे 8 इज इक्वल्स टू PM काय आहे तुमचा, PM आहे 15 अपॉन MQ किती आहे 10. ठीक आहे. आता बघा हा साइड 4 ने डिव्हिजिबल आहे. ओके. दिस साइड of this expression is divisible by 4, so we will divide it by
4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, and this side, right side of the expression is divisible by 5, so we will divide it by 5. 5 2s are 10, 5 3s are 15. So काय आलं आपल्याला 3/2 is equals to 3/2. So what we conclude here, LHS of this expression is equals to RHS of this expression. LHS हा RHS ला इक्वल आलाय, ठीक आहे. म्हणजेच काय, हा रेशिओ इज इक्वल्स टू हा रेशिओ. सो व्हॉट द कॉन्व्हर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी theorem says that if this expression, if left hand side is equals to right hand side, then NM is parallel to RQ. Then NM is parallel to RQ. And what will be the reason? Converse of basic proportionality theorem. Converse of basic proportionality theorem. ठीक आहे, कळलं तुम्हाला इथपर्यंत? सोपा होता प्रश्न, काहीच अवघड नव्हतं. यामध्ये फक्त आपल्याला कॉन्व्हर्स लावायचा होता, ठीक आहे. ओके, सो विल कन्सिडर दिस एक्झाम्पल एज द लास्ट एक्झाम्पल फॉर दिस बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम. या बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरमसाठी हा शेवटचा एक्झाम्पल असेल. थोडासा वेगळा आहे, थोडासा ट्रिकी आहे, बट खूप सोपा आहे, ठीक आहे. So in this example we have given ABCD as a trapezium. In this trapezium AB is parallel to PQ and PQ is parallel to DC. ठीक आहे, हे तिन्ही लाईन एकमेकांना पॅरलल आहेत, ठीक आहे. देन द व्हॅल्यू ऑफ AP is given as 15, PD is given as 12, QC is given as 14, and we have to find the value of BQ. Okay, so how we will find the value of BQ? By using the basic proportionality theorem. म्हणजेच काय, बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम वापरून BQ ची व्हॅल्यू कशी काढणार आहे आपण तुम्हाला सांगतो, ठीक आहे. सो सिंपल कन्स्ट्रक्शन करायचं. वी हॅव टू डू अ सिंपल कन्स्ट्रक्शन. व्हॉट वी हॅव टू डू, join AC, ठीक है. join AC with a dotted line. we have to join AC with a dotted line, ठीक है. and consider this point as O. consider this point as O. now you can see two triangles, triangle ADC, okay, and second triangle is triangle ABC. you can see two triangle ADC and triangle ABC. दोन ट्रायंगल दिसतात ते तुम्हाला या कन्स्ट्रक्शन वरून. कुठले दोन ट्रायंगल आहेत, ADC आणि दुसरा आहे ABC. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्सिडर द ट्रायंगल ADC. वी विल कन्सिडर ट्रायंगल ADC. सो इन ट्रायंगल ADC apply the basic proportionality theorem in this triangle because this line and this line is parallel. बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम लावा बरं, कारण की हे दोन लाईन पॅरलल आहेत. काय असेल बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम, AP बाय PD इज इक्वल्स टू AO बाय OC. काय असणार आहे, AP बाय PD इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC. बरोबर, कन्सिडर दिस एज इक्वेशन 1. ओके, नाउ सी द ट्रायंगल, कन्सिडर द ट्रायंगल ABC. Okay, so in this case, second case, we will consider triangle ABC, in which again we have to apply the basic proportionality theorem because again these two lines are parallel. परत या दोन लाईन पॅरलल असल्यामुळे काय करणार आहे, बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम लावावाच लागणार आहे, ठीक आहे. सो काय असणार आहे बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम, QC बाय QB इज इक्वल्स टू OC बाय OA. ठीक आहे, कळलं तुम्हाला काय म्हणतोय ते, QC बाय QB इज इक्वल्स टू OC बाय OA. ठीक आहे, काय येणार आहे आपल्याला आता, QC बाय QB इज इक्वल्स टू OC बाय AO. ठीक आहे, कळलं तुम्हाला. नाव काय करायचं आता सिम्पली याचं रेसिप्रोकल घ्या. काय करायचं याचं रेसिप्रोकल, दोन्ही साईडचे रेसिप्रोकल घेऊ. म्हणजे काय, खालचा टर्म वरती येईल, वरचा टर्म खाली येईल. QC by QB is equals to AO by OC. Consider this equation as second equation. Consider this as second equation. Now, from equation 1 and 2, या दोन इक्वेशन मध्ये काय सेम दिसते तुम्हाला, नीट बघा बरं, एकदा शांततेत बघा आणि सांगा मला. बरोबर आहे तुमचं, AO by OC हा कॉमन आहे. ओके, इन these two equation AO by OC is the common term. Okay, so equating equation 1 and 2, what will we get? We will get AP by PD is equals to QB by QC. And what will be the reason? Reason will be from equation 1 and 2. कळलं तुम्हाला, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोन्ही इक्वेशन इक्वेट केल्यावर काय येणार आहे, हे येणार आहे. कारण की
हे दोन सेम असल्यामुळं एलिमिनेट होऊन जातील, बरोबर. आता हा जो एक्सप्रेशन आलाय तुम्हाला, या एक्सप्रेशन मध्ये गिवन व्हॅल्यू पुट करा, सगळे करा गिवन व्हॅल्यू पुट. काय येणार आहे तुम्हाला, AP दिलाय 15, सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज ऑफ AP, PD and QC in this equation. Okay, so AP is 15, then PD is 12 is equals to BQ or QB, we have to find this upon QC. QC ची व्हॅल्यू दिली बाबा 14 दिली आहे, ठीक आहे. सो अगेन to find the value of BQ we will multiply this 14 to the 15 on the other side as a cross multiplication. Okay, so BQ is equals to काय येणार आहे, BQ is equals to 15 by 12 into 14 येणार, ठीक आहे. कळलं इथपर्यंत, कळलं. आता 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14. सो काय 7 5 जा 35 by 2. सो BQ is equals to 35 divided by 2. काय येणार आहे आता, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 5, 2 7 जा 14.5. So BQ is equals to 17.5 सेंटीमीटर. कळलं तुम्हाला कसं आलं BQ. ट्रेपेझियम मध्ये काढलं आपण. ओके, सिंपल होतं. दोन ट्रायंगल कन्सिडर केले, दोन्ही ट्रायंगल मध्ये BPT लावला, त्याच्यातून एक एक टर्म एलिमिनेट केला, त्यानंतर जे एक्सप्रेशन आलं त्याच्यात आपण सिम्पली व्हॅल्यू टाकली, ठीक आहे. सो आजसाठी आपण इथंच थांबूयात. आपला BPT झालाय. BPT वरचे 3 टाईपचे प्रश्न झालेत, ठीक आहे. होप तुम्हाला सगळे प्रश्न नीट कळले असतील, ठीक आहे. सो या पार्टसाठी आपण इथंच थांबू. आता जाताना तुम्ही या व्हिडिओला मात्र नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून तर जावा, ठीक आहे. भेटूया आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये.